جمعوں میں مجلس میں مولانا نے بتایا ہم نجف میں تھے، وہاں پر بھی ہم یہ کر رہے تھے. پرابلم ہماری طرف سے نہیں ہے، پرابلم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے. عزیزوں، ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، مل کے حضور اکرم کی ولادت کا جشن منائیں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم ختم نبوت پہ پورا یقین رکھتے ہیں. اور یہ بات میرے لیے تعجب آور ہے کہ فتنے کو کافر قرار دیا گیا. یہ کیوں؟ سوچئے کہ میں نے کیا کہا ہے. ایک مکتب وہ فتنہ تھا، اس کو کافر قرار دینے کا مطلب ہے اس کی کوئی حیثیت ہے. فتنے کی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اب اس سے آگے بات آپ خود سمجھ لیجئے. سر میں اس بات کو بتا دوں کہ قائد مرزا جعفریہ نے ہزاروں لاشیں، یہاں 100 لاشیں پڑی ہوئی تھی دھماکے میں. قائد مرزا جعفریہ نے، آیت اللہ سید ساجد نقوی نے ایک لفظ پاکستان کے خلاف اشارتاً یا کسی مسلک کے خلاف کنایتاً بھی نہیں بولا. ہم، میرا ملک ہے، یہ میری مٹی ہے، میری زمین ہے، اس کے خلاف کیسے ہم بات کریں گے؟ لیکن پرابلم کہیں اور ہے. اگر تھوڑا سا سن سکتے ہیں تو میں عرض کروں. پرابلم وہاں پر ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ میرے بلوچستان کے لیے آغاز حقوق بلوچستان پیکیج آتا ہے. کسی کو یاد ہے یہاں پر آغاز حقوق بلوچستان پیکیج؟ اور اس کے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہے 2011 میں، تو اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو نظام لگا دو، میرے پاس ثبوت ہے، بیوروکریسی ہے، اس نے اس کو سلو کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے میرے پاس. اور ذمہ داری سے بات کرتا ہوں. آپ آتے ہیں کہتے ہیں مثلاً افواج پاکستان نے کر دیا، فلاں نے کر دیا. وہ تو ملک کی حفاظت کی پوری کوشش کر رہی ہے، اس کو کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ کبھی بیوروکریسی سے سوال تو کریں. میرے 2011 کا پیکیج، پھر میں سیاستدانوں سے سوال کر سکتا ہوں؟ یہ حق نہیں رکھتا. کل کو میرا بلوچستان میں آنا، مجھے دعوت دینا روک دیا جائے گا. 2011 میں کیوں کسی نے آواز نہیں اٹھائی؟ پیپلز پارٹی آج پھر تمہاری حکومت ہے، آواز اٹھاؤ. عوام کی بات ہے نا. کل کو ووٹ نہیں ملے تو کیا ہوا؟ کم از کم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم آواز اٹھا سکتے ہو. میں اس بلوچستان میں آیا ہوں اور آتا رہتا ہوں، شاید اسی سال میں میرا 4تھا دورہ ہے، کہ جس میں 78% بچے اسکول سے باہر ہیں. اور میں کوئی بات بھی ریفرنس کے بغیر نہیں کروں گا. نوٹنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. جس پروونس میں 78% اسکول چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول، آپ کو بتاؤں 63% لڑکے اور 72% لڑکیاں اسکول میں نہیں ہے. یہ کیا امام جمعہ و جماعت کا قصور ہے؟ یہ کیا ممبروں پہ جانے والوں کا قصور ہے؟ یہ قصور کہیں اور ہے. مجھے میرے پاکستان کا استحکام چاہیے. ہم نے سائن کیا ہوا ہے، ہم اس استحکام کو لے کے رہیں گے. یہود اور نصارہ نے جو کام کیا ہوا ہے، زائنزم نے جو کام کیا ہوا ہے، اس کی توڑ لائیں. اور میرے بچوں، آج یا کل کے ڈون اخبار میں لکھا ہوا ہے بلوچستان کے 3500 اسکول بند تھے یا ہو گئے ہیں اس لیے کہ ان کے لیے ٹیچرز نہیں ہے. اسلام آباد میں تو میرے کوئی اسکول بند نہیں ہوتا. پنجاب میں تو پرائم منسٹر آگے کہتی میں اتنے اسکول کھولوں گی، بچوں کو اتنا کھانا دوں گی، فلاں دوں گی. سندھ کی بات نہیں کرتا اس لیے کہ اس وقت سندھ کا موقع نہیں ہے. عزیزان گرامی، میں بلوچستان کی تعریف کر کے بتاؤں آپ کو. بلوچستان میں آئل اور گیس ہے. تفصیلات میں نہیں، اس لیے کہ 3.5-4 منٹ میں ختم کرنا ہے، اس سے زیادہ ٹائم دینے کا میں عادی بھی نہیں ہوں. لیکن بات واضح کرنے کے لیے تیار ہوں. منرلز، دنیا کے منرلز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہمارے پشاور سے آئے ہوئے مفتی صاحب نے جو خوبصورت بات کی، لئن شکرتم لازیدنکم، منرلز نکل رہے ہیں تو میرے بلوچستان کے لوگوں کو ان کا حصہ تو دے دو نا. منرلز کی لسٹ بتاؤ تو میرے 10 منٹ لگ جائیں گے، چاہے وہ خزدار میں ہو چاہے لسبیلا میں ہو. فشریز، بلوچستان اتنا بڑا سمندر، مچھلیاں ہی مچھلیاں، پانی کے ریسورسز ہیں، ونڈ مل لگا کے آپ بجلی پیدا کر سکتے ہیں. اتنا جنگل ہے کہ وہاں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. بلوچستان میں حیوانوں کی پرورش بہترین ہو سکتی ہے. میں سب ریفرنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، پرسنٹیج بتا سکتا ہوں، ورنہ مجھے پرچی آ جائے گی، ٹائم ختم ہو گیا. ابھی تو پرانی والی پرچی پڑی ہوئی. فروٹ اور ویجیٹیبل ہے.
नमक खेवड़ा की कानों की तरह यहाँ नमक मौजूद है, उसके बाद जेमस्टोन से बलूचिस्तान से इतना जा रहा है, उलमा क्या कसूर है? जितने उलमा मशाइख बुजुर्ग यहाँ पर हैं, इनमें से किसी एक ने किसी को कहा कि जा कत्ल कर? मैं कुरान की कसम खा के कहता हूँ, जो यहाँ पर मौजूद है उन्होंने भी न सिर्फ कहा नहीं है बल्कि रोका है, और जो नहीं आ सके हैं वो भी कुरान मजीद का हुक्म जानते हैं कि अगर एक इंसान को कत्ल किया कान्ना क़तल अन्नास जमीआ, जेमस्टोन्स नेसेसरी बहुत सी चीज़ें हैं। हुजूर मुश्किल क्या है? मुश्किल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द रेफरेंसेस। हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, व्हाट इज द रीजन? यू हैव टू अंडरस्टैंड, जितने कबीले हैं वो आपस में बैठ के इत्तेफाक कर सकते हैं या नहीं? हर कबीला चाहता है, हर सरदार चाहता है कि उसका अमल दखल हो। नहीं, इन्नमल मोमिनूना, सारे कबीले साथ बैठे, हाथ में हाथ दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम खाता हूँ, मेरा बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान को खिला सकता है, पाकिस्तान से टैक्स ख़त्म कर सकता है। सिर्फ रिकॉर्डिंग को देख लें, आगे बोलने की ज़रूरत नहीं। इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट है, मेरी बहन कह रही थी, अच्छा चलेगी, मेरी बहन ने कहा ना कि आप सॉल्यूशन बताएं, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। ये इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट है, रिसोर्सेज के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा टूटा हुआ, सारा फूटा हुआ। सिंध की बात नहीं करता, वरना वहाँ पर भी ऐसा ही है, पानी की कमी है, जबकि पानी रिसोर्सेज बन सकते हैं। सिक्योरिटी उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। कैसे हो सकता है कि हुनूद और यहूद हमारे मुल्क में कहीं से दाखिल हो और हमारे बच्चों को उस रास्ते पे ले जाए? मैंने अभी पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में होम मिनिस्टर के साथ और मजहबी उमूर के मिनिस्टर के साथ बात हो रही थी। पहली बात मेरी शुरू हुई, मैंने कहा सर प्लीज़, ये जो पहाड़ों पे चढ़ गए हैं, इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, प्लीज़ आप उनको मौका दीजिए, वो नीचे उतरे, अपना दर्द बयान, बच्चे हैं ना मेरे और आपके बच्चे हैं ना, अपना दर्द बयान करें। वो पाकिस्तान का परचम भी उठाएंगे, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन भी उठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर मिनिस्टर मिस्टर मोहसिन नकवी ने वही ऐलान किया कि 6 सितंबर और रबीउल अव्वल की आमद के मौके पर हम ऐलान करते हैं, आई डोंट नो अखबारों में आया है या नहीं आया, कि जो नीचे उतरे पाकिस्तान का फ्लैग उठाए और पाकिस्तान से वफादारी की बात करे, हम उसका दर्द सुनने के लिए, उसे हल करने के लिए तैयार है। मुझे मालूम है मेरा टाइम जा रहा है। एजुकेशन का मैंने बता दिया, हेल्थ केयर, मेरी माएँ बहनें कितनी, मैं जानता हूँ बलूचिस्तान से जब मुझे फ़ोन आते हैं, ये मसाइल है, ये मसाइल, देखिए कोयटा फिर भी निस्बतन बेहतर है, बलूचिस्तान के अंदर के हालात आप जाके देख लीजिए। करप्शन और मिस गवर्नेंस को तो मैं बयान कर ही नहीं सकता, अगर उसको बयान करूँ तो आइंदा मेरा आना बंद हो जाएगा। एनवायरनमेंट को हमने तबाह किया हुआ है, नौकरियां नहीं हैं, उसके बावजूद दो चीजें बोलो बात खत्म। क्या तबलीग सिर्फ मर्द करते हैं? पीर साहब मेरी बहनें नहीं है यहाँ पर, चंद बहनें, आधा मजमा बहनों का होना चाहिए, इसलिए कि इस्लाम को आगे बढ़ाने में, तबलीग करने में, बच्चों की परवरिश करने में, पाकिस्तान की मोहब्बत डालने में बहनों का एक बहुत बड़ा किरदार है। आखिरी बात कहूँ, एक बार जरा आंखें उठाइए, आंखें उठाइए, अतराफ में देखिए, पीछे देखिए, देखिए देखिए, पीछे देखिए, दीवारों को देखिए। यहाँ आपको लगता है कि पाकिस्तान का कोई ऑडिटोरियम है? बुरा लग रहा है ना मेरी बात? मैं हूँ ही ऐसा मत बुलाया कर। एक ऑडिटोरियम पाकिस्तान का ऑडिटोरियम है, मुसलमान प्रोविंस और शहर का ऑडिटोरियम है, बलूचिस्तान का ऑडिटोरियम में एक निशानी नहीं लगाई आपने। अंग्रेज होता तो इसके एक एक चप्पे पर अपनी चीजें लगाता और लोगों को माइंड को डेवलप करता। ना अल्लाह का नाम, ना रसूल का नाम, ना बलूचिस्तान का नाम, ना पाकिस्तान का नाम। व्हाट इज दिस? दिस इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। थैंक यू।